Listen to the word what the God gave you life. 1, 2, 3, go! 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. My dear friends, it is a joy for me to have you when we worship our loving Jesus. Even at this moment, as we worship Him, His presence is going to fill every one of us. And as His presence fills us, this new year completely, we have to have the presence of God with us so that He will carry us through. So right now, shall we all worship together and have this presence of God with us? You are the Lord that healeth me. You are the Lord my healer. You sent your word and you healed my disease. You are the Lord my healer. I am the Lord that healeth thee. I am the Lord your healer. I sent my word and I healed your disease. I am the Lord your healer. You are the Lord that healeth me. You are the Lord my healer. You sent your word and it healed my disease. You are the Lord my healer. I am the Lord that healeth thee. I am the Lord your healer. I sent my word and it heals your disease. I am the Lord your healer. I sent my word and it heals your disease. I am the Lord your healer. If we read in 1 Corinthians 13 and 4, మొదటి కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక 13వ అధ్యాయము 4వ వచనం చదివినట్లయితే, love is patient, ప్రేమ దీర్ఘకాలము సహించును, love is kind. ప్రేమ దయ చూపించును. And verse 7, 7వ వచనం చదువుకున్నట్లయితే, it always protects, ఎల్లవేళలా కాపాడును, always trusts, అన్నిటినీ నమ్మును, always hopes, అన్నిటినీ నిరీక్షించును, and always perseveres. అన్నిటినీ తాలుకొనును. If you see in the Old Testament, పాత నిబంధన చూసినట్లయితే God is looking for someone to save the Israelites. ఇశ్రాయేలీయులను సంరక్షించడం కోసమై దేవుడు ఎవరినో చూస్తూ ఉన్నాడు. God seeks a trustworthy heart. ఎందుకనగా దేవుడు నమ్మకమైన హృదయాన్ని చూస్తూ ఉన్నాడు. And in all Egypt, who does God find? ఐగుప్తీయులందరిలో దేవుడు ఎవరిని కనుగొన్నాడు? The odd one out. ఆ వ్యక్తి ఎవరో బయలుపరచబడ్డాడు. Moses. మోషే. Moses was in the king's palace, in Pharaoh's palace.
ఫరో అంతఃపురములో అనగా రాజు అంతఃపురములో in the palace there are all Egyptians, ఆ అంతఃపురములో ఉన్న వారందరూ కూడా ఐగుప్తీయులే. but Moses is the only Israelite there. అయితే మోషే మాత్రమే అక్కడ ఇశ్రాయేలుడిగా ఉన్నాడు. So he's the odd one of all the people. ఆ ప్రజలందరిలో కూడా అతడు ఒక వ్యత్యాసమైన వ్యక్తిగా కనిపిస్తూ ఉన్నాడు. But God chooses him. అయితే దేవుడు అతన్ని ఎన్నుకున్నాడు. After he comes to Israel ఇశ్రాయేల్ నుంచి బయటకు వచ్చిన తరువాత and marries Zipporah, అక్కడ సిపోరాను వివాహం చేసుకున్న తరువాత God comes to him in a burning bush. దేవుడు అతనికి అగ్ని మధ్య అగ్ని పొదలో కనిపించాడు. And God says, "Go, Moses, and ask Pharaoh to let my people go." మోసే నీవు వెళ్ళి ఫరో యొద్ద ఉన్నటువంటి నా ప్రజలను తీసుకురావాలని ప్రభువు సెలవిచ్చాడు. Moses is the chosen one. మోసే ఎంపిక చేయబడిన వాడు. But look at what Moses says. అయితే మోసే ఏం చెబుతున్నాడో చూద్దాం. In Exodus 4:10, నిర్గమకాండము 4:10 first thing he points out is his weakness. మొట్టమొదటిగా తనకున్నటువంటి బలహీనతను అతడు తెలియచేస్తూ ఉన్నాడు. He says, "Lord, I'm a stutterer." దేవా నేను మాట నేర్పరిని కాను, He says, "I am slow in speech." నేను నోటి మాంద్యము కలవాడును. When God calls him, దేవుడు అతన్ని పిలిచినప్పుడు that's the first thing he tells God. మొట్టమొదటిగా దేవుని యొద్ద తన బలహీనతను తెలియచేస్తూ ఉన్నాడు. "Lord, I'm slow in speech." దేవా నేను నోటి మాంద్యము గలవాడును. His weakness comes out. తన యొక్క బలహీనత బయటకు వచ్చింది. And secondly, he says, రెండవదిగా ఈ విధంగా సెలవిస్తున్నాడు. "Lord, send someone else. దేవా నీవు పంప తలంచిన వానినే పంపుమనగా I am too afraid to do this. ఈ కార్యక్రమాన్ని చేయడానికి చాలా భయపడుతూ ఉన్నాడు. This is too much for me to handle." దీనిని పాటించడం ఇది చాలా కఠినమైనటువంటిది. Sometimes we are like that as well, right? మనం కూడా కొన్నిసార్లు ఈ విధంగానే ఉంటున్నాం కదా అండి. When God calls us మనలను దేవుడు పిలిచినప్పుడు to do something, ఏదో ఒక విషయాన్ని ఆయన to చేయాలనుకున్నప్పుడు, fulfill our destiny, మన యొక్క మార్గాన్ని పరిపూర్ణం చేయాలనుకున్నప్పుడు we run from it. మనము అందులో నుంచి పరిగెత్తి And పారిపోతాం. we say, "Lord, I can't do this. దేవా ఈ కార్యక్రమాన్ని నేను చేయలేను, This is too much for me. ఇది నాకు చాలా భారమైనది. Lord, I am too weak to do this." దేవా ఈ కార్యక్రమం చేయడానికి నేను బలహీనుడను. But look in the Bible. అయితే బైబిల్ గ్రంథాన్ని చూడండి. God chooses the weakest person. దేవుడు బలహీనమైనటువంటి వారిని ఎన్నుకొనుచూ ఉన్నాడు. God chooses the odd one out. దేవుడు బలహీనులను తృణీకరించి వారిని ఎన్నుకొనుచూ ఉన్నాడు. You know, you all know how big our God is. మీకందరికీ తెలుసండి మన దేవుడు ఎంత గొప్పవాడో. Because man looks at the face మనుష్యుడు పై రూపాన్ని మాత్రమే చూస్తూ ఉన్నాడు. and God looks at the heart. అయితే దేవుడు మన యొక్క హృదయాన్ని చూస్తూ ఉన్నాడు. God saw straight into Moses' heart దేవుడు మోసే యొక్క హృదయాన్ని పరిశీలన చేస్తూ చూస్తూ ఉన్నాడు. and not to his body. తన యొక్క శరీరాన్ని మాత్రం కాదు. So to God, your weaknesses are nothing. కానీ దేవునికి నీకున్న బలహీనత ఏమాత్రము గొప్ప సంగతి కాదు. These weaknesses are only for the world. ఈ బలహీనతలన్నీ ఈ లోక సంబంధమైనవి మాత్రమే. But to God, they are nothing. దేవునికి అవన్నీ సాధ్యమే. So God calls Moses, అయితే దేవుడు మోసేని పిలుస్తూ ఉన్నాడు. and Moses and Aaron go to Pharaoh. మోసే ఆరోనులు ఇద్దరు కలిసి ఫరో వద్దకు బయలుదేరుచున్నారు. And Moses stands up in front of Pharaoh మోసే ఫరో ఎదుట నిల్చుని and he says, "Let my people go." నా ప్రజలను విడిపించి పోనిమ్మని కోరుతూ ఉన్నాడు. What God said had come true. దేవుడు ఏమైతే సెలవిచ్చాడో అదే జరిగింది. And does Moses just go and speak there? అక్కడ మోసే వెళ్ళి ఏమైనా మాట్లాడా? Does Moses just go and present himself in front of Pharaoh? ఫరో ఎదుట మోసే తన్ను తానేమైనా ప్రత్యక్షపరచుకున్నాడా? Exodus 11:10. నిర్గమకాండము 11:10లో He did signs, wonders and miracles. అక్కడ అద్భుత మహత్కార్యములను సూచక్రియలు చేసి ఉన్నాడు. God turns his stick, his rod into snakes. దేవుడు తనకున్నటువంటి కర్రను పాముగా మార్చాడు. He turns his rod into a snake. తనకున్నటువంటి చేతి కర్రను పాముగా మార్చాడు. And the plagues come. అక్కడ అనేకమైన తెగులను రానిచ్చాడు. These are all signs, wonders and miracles that God asks him to perform. దేవుడు చేసినటువంటి గొప్ప అద్భుత మహత్కార్యములు సూచక్రియలు ఇవే. So when God calls you, మనలను దేవుడు పిలిచినప్పుడు in your eyes you might look weak. నీ యొక్క కళ్ళకు నీవు చాలా బలహీనంగా కనిపిస్తూ ఉంటావు. In your eyes you might look tiny. నీ దృష్టికి నీవు చాలా చిన్నవానిగా కనిపిస్తూ ఉంటావు.
In your eyes, in the people's eyes, you might look unworthy. అయితే ప్రజల యొక్క దృష్టిలో నీవు చాలా హీనమైనటువంటి పరిస్థితిలో ఉంటున్నావు. But in God's eyes, అయితే దేవుని యొక్క దృష్టిలో you are precious. నీవు ప్రశస్తమైనటువంటి వాడవు. You are precious. నీవు ప్రశస్తమైనటువంటి వాడవు. You are one of a kind. నీవు అద్భుతమైనటువంటి ఒక వ్యక్తివి. And that's why God has chosen you. కనుకనే దేవుడు నిన్ను ఏర్పరచుకొని ఉన్నాడు. You know, I put myself in the place of Moses. నన్ను మోసే ఉన్నటువంటి స్థానములో ఉంచుకొని చూస్తున్నాను. And I thought to myself, నన్ను నేను ఈ విధంగా ఆలోచించుకొనుచున్నాను. if God had called me దేవుడు నన్ను పిలిచాడు to save the entire Israelite, ఇశ్రాయేలులందరిని కూడా రక్షించడం కోసమై నన్ను ఏర్పాటు చేసుకొని ఉన్నాడు. if God had appointed me for that big destiny, అలాంటి గొప్ప ప్రయత్నం నిమిత్తమై దేవుడు నన్ను ఏర్పాటు చేసుకొని ఉన్నాడు. what would have been the questions in my mind? నా యొక్క మనస్సులో ఎలాంటి ప్రశ్న పుట్టుకొస్తున్నది? Think about it for a second. ఒక్క క్షణం మీరు ఆలోచించుకోండి. Would you have done it? ఇది నీ వలన సాధ్యమా? The first thing that would have entered our minds would have been fear. మొట్టమొదటిగా మన యొక్క మనస్సులోకి వచ్చేది ఏమనగా భయము. How can I do this? నేను ఏ విధంగా ఈ కార్యాన్ని జరిగించగలను? How can I go and stand in front of Pharaoh? ఫరో ఎదుట నేను వెళ్ళి ఏ విధంగా నిలబడగలను? You know, Moses was raised in Pharaoh's court. మీకు తెలుసా అండి, మోసే ఫరో యొక్క అంతఃపురంలోనే పెంచబడ్డాడు. But then to run away from it and go back and say, the Lord is asking you to release my people. అతడు అక్కడ నుంచి పారిపోయి తిరిగి వచ్చి అదే ఫరో రాజు ఎదుట దేవుడు తన ప్రజలను విడిపించమని కోరుతూ ఉన్నాడని సెలవిచ్చాడు. Think about how bold you need to be to say that. చూడండి, ఈ కార్యం చెప్పడం కోసమే నీకు ఎంత ధైర్యం కావాలో ఒక్కసారి ఆలోచించుకోండి. Where did that faith come from? ఎప్పుడు ఆ విశ్వాసం మనకు వస్తున్నది? Where did that boldness come from? ఎప్పుడు ఆ ధైర్యం మనకు వస్తూ ఉన్నది? All from love. అవన్నీ కూడా ప్రేమ నుంచి మాత్రమే. 1 Timothy 1:5. మొదటి తిమోతి 1:5 The goal of this command is love, విశ్వాసము నుండి కలుగు ప్రేమయే, which comes from a pure heart అది పవిత్ర హృదయము నుండి వస్తున్నది, and a good conscience అది మంచి మనస్సాక్షి నుండి వస్తున్నది, and a sincere faith. అది నిష్కపటమైనటువంటి విశ్వాసము ద్వారా వస్తున్నది. So the basis is love. దీనికి మూలాధారం ఏమనగా ప్రేమ. Moses loved God, మోసే దేవుణ్ణి ప్రేమించాడు. and because he loved God so much, దేవుణ్ణి అతడు ఎంతగానో ప్రేమించాడు గనుకనే he had the faith. అప్పుడు అతనికి విశ్వాసము He లభించింది. believed in God enough to go, దేవుణ్ణి విశ్వసించి ముందుకు కొనసాగాడు. to move from his place, తన యొక్క స్థలాన్ని విడిచి ముందుకొచ్చాడు. and to honor God's word. దేవుని యొక్క వాక్కును గణపరచాడు. Like I said, నేను సెలవిచ్చిన రీతిగా only man looks at the face, మనుష్యుడు పై రూపాన్ని మాత్రమే చూస్తూ ఉన్నాడు. but God looks into your heart. అయితే దేవుడు నీ యొక్క హృదయ అంతరంగంలోనికి చూస్తూ ఉన్నాడు. Tonight, ఈ రోజు రాత్రి you might say, I cannot do this. నీవు ఒకవేళ సెలవివ్వచ్చు, నేను ఈ కార్యక్రమాన్ని జరిగించలేనని. Tonight, you might say, I am a sinful person. నీవు ఈ విధంగా సెలవివ్వచ్చును, నేను పాపమైనటువంటి వ్యక్తిని, I myself need healing. నాకుగానే స్వస్థత కావాలి. But God is looking for a heart he can trust. అయితే దేవుడు నీ యొక్క హృదయాన్ని చూస్తూ నీ యందు నమ్మిక ఉంచుచూ ఉన్నాడు. When you give your heart to him, నీవు నీ హృదయాన్ని దేవునికి సమర్పించినట్లయితే, when you say, Lord, you can trust me, నీవు దేవా నీవే నన్ను నమ్ముచూ ఉన్నట్లయితే your past will fade away. నీ యొక్క గతమంతా కూడా మారిపోతూ ఉన్నది. Your past will be wiped away. నీ యొక్క గతమంతా తుడిచివేయబడుచూ ఉన్నది. And God will do miracles in your life. నీ యొక్క జీవితంలో దేవుడు అద్భుతాలను చేయగలడు. You might say, I am a simple person, Lord. నీవు ఒకవేళ చెప్పొచ్చును, దేవా నేను ఒక సాధారణమైనటువంటి వ్యక్తిని, What can I do for you? దేవా నీ నిమిత్తమైన నేను చేయగలను. But trust me, అయితే నా యందు నువ్వు నమ్మిక ఉంచావు. you can do more than you think through Christ. నీవు యేసుక్రీస్తు ద్వారా అన్నిటికంటే గొప్ప కార్యక్రమాలను సాధించగలవు. You know, I used to be like that. నేను కూడా ఒక కాలంలో ఈ విధంగానే ఉన్నాను. My grandpa and my grandma are huge evangelists. మా యొక్క తాతగారు మా నాన్నమ్మ గారు గొప్ప సువార్థికులు. And my parents even more. మా తల్లిదండ్రులు కూడా గొప్ప సువార్థికులే. Everybody was in the ministry. అందరం కూడా దేవుని సేవలో ఉన్నాం. They're still in the ministry. ఇంకా మేము దేవుని సేవలోనే ఉన్నాం. But I thought to myself, అయితే నన్ను నేను ఈ విధంగా ఆలోచన చేసుకుంటాను. I'm such a puny little girl. నేను చాలా చిన్నతనంలోనే ఉన్నాను. I get sick often. కొన్నిసార్లు నేను వ్యాధితో బాధపడుతూ ఉంటాను. And I don't do great in anything. నేను ఏ గొప్ప కార్యక్రమాన్ని కూడా చేయలేకపోతున్నాను. But how can God use me? అయితే ఏ విధంగా దేవుడు నన్ను వాడుకుంటున్నాడు?
I had questions about my future. నా భవిష్యత్తును గురించి అనేకమైన ప్రశ్నలు నాలో ఉన్నాయి. I had questions about my destiny. నా భవిష్యత్తును గురించినటువంటి అనేకమైన ప్రశ్నలు నాకు But ఉన్నాయి. look where I am now. ఇప్పుడు నన్ను ఒక్కసారి గమనించండి. It's all because I learned to believe in God. ఇవన్నీ కూడా దేవుని యందలి విశ్వాసము చేత నేను నేర్చుకొని ఉన్నాను. Yes, the pressures of this world are a lot. అవును, ఈ లోకములో అనేకమైన ప్రశస్తమైన కార్యములు ఉన్నవి. They will come and engulf you sometimes. కొన్నిసార్లు అవి మనలను అలాగున మృంగివేయడానికి చూస్తూ But ఉంటాయి. the only thing that will keep you standing మనము స్థిరంగా ఉండడానికి గల కారణం ఏమనగా is the faith in Christ. మనము క్రీస్తులో ఉన్నటువంటి విశ్వాసము ద్వారానే. And that faith will come when you love Jesus. మన ప్రభు అయినటువంటి యేసుని ప్రేమించినప్పుడు ఇలాంటి విశ్వాసం మనలోనికి వస్తూ ఉన్నది. Today God is doing great miracles through me. నా ద్వారా దేవుడు గొప్ప అద్భుతాలను చేస్తూ ఉన్నాడు. I stand here as a testimony. నేను ఒక సాక్షిగా మీ ముందు నించుని ఉన్నాను. I used to think I cannot survive in the ministry. నేను ఇకపై సేవలో నిలబడలేనేమో అనుకుంటాను. But today God is doing amazing things. అయితే దేవుడు ఆశ్చర్యమైన కార్యములను జరిగిస్తూ ఉన్నాడు. And it's all because of Jesus. ఎందుకనగా ఇవన్నీ ప్రభువైన యేసు ద్వారానే జరుగుతున్నాయి. I could not have done this. నేను ఇవన్నీ ఏం కూడా చేయలేను. And still I am not doing anything. అయితే ఇంతవరకు నేను ఏమి కూడా చేయలేను. I am just standing here and saying, Lord, let your will be done. నేను ఇక్కడ నిలబడుకొని దేవా నీ యొక్క చిత్తాన్ని మీరే నెరవేర్చుకోండి అంటాను. In the same way, when you do that, మీరు కూడా అలాగనే చేసినట్లయితే God will do miracles in your life. దేవుడు మీ జీవితంలో అద్భుతాలను చేస్తూ ఉన్నాడు. So tonight is a night of miracle. కనుక ఈ రోజు రాత్రి అద్భుతాలు జరిగేటువంటి రాత్రి. How many of you have come here expecting a miracle? Can I see your hand? మీలో ఎంతమంది ఈ రోజు అద్భుతాలను చూసి ఈ యొక్క స్థలానికి వచ్చి ఉన్నారో నేను మీ చేతులను చూడవచ్చునా? Do you think God knows your need? దేవునికి తెలుసా మీ అవసరత ఏంటోనని? Can I hear a yes? అవునని నేను వినవచ్చునా? Louder. గట్టిగా. Do you think God can fulfill that need tonight? ఈ రోజు రాత్రి మీ ప్రతి అవసరాన్ని దేవుడు తీర్చగలడని నమ్ముచున్నారా? Come on, shout it. గట్టిగా కేకలు వేయండి. Yes. అవును, God can do it tonight. ఈ రోజు రాత్రి దేవుడు ఆ కార్యాన్ని జరిగించగలడు. Loving Lord Jesus, ప్రేమ కలిగిన మా ప్రభువైన right యేసు, now we pray to you together. మేమందరం కూడా కలిసి ప్రార్థించుచున్నాం. Lord, we ask that you will reveal your word to us today, Lord. ఈ రోజు మీ యొక్క వర్తమానాన్ని మీరు మాకు ప్రత్యక్షపరిచారయ్యా. Lord, we are tired of depending on others' words or our words and failing all the time. ఎల్లప్పుడు కూడా ఇతరులను మేము ఆధారం చేసుకొని మమ్మల్ని మేము ఆధారం చేసుకొని ఓటమి పాలయ్యాం. It only leads us to more and more doubts and destruction, Lord. ఇవన్నీ కూడా అనేకమైనటువంటి సందేహాలకు భయాలకు మనం గురి చేస్తున్నాయి తండ్రి. We are still not receiving the answers that we want, Lord. మాకు రావాల్సినటువంటి సమాధానం ఇంకా మేము పొందలేదు నాయన. The answers that will give us victory. తండ్రి మీరు ఇచ్చేటువంటి సమాధానం మాకు జయాన్ని ఇస్తున్నాయి. We can only receive those answers from you, Lord. ఇలాంటి సమాధానం మీ యొద్ద నుంచే మేము పొందుకోగలం నాయన. As your children submit themselves to you, Lord. దేవా మీ యొక్క బిడ్డలు వారిని మీకు సమర్పిస్తూ ఉండగా Speak to them, Father. తండ్రి వారితో మాట్లాడండి. Speak to them through your word, మీ యొక్క వాక్యము ద్వారా వారితో మాట్లాడండి. Lord, and teach them and make their life so simple to them, Lord. తండ్రి వారి మీద దృష్టి ఉంచి వారికి ఆలోచన చెప్పి వారి యొక్క జీవితాన్ని సులువుగా మార్పించండి. Let everything be turned into a blessing. ప్రతి ఒక్కొక్కటి కూడా ఆశీర్వాదంగా మార్చండి. Let them receive the wonders and the miracles they're waiting for in their life. వారి యొక్క జీవితంలో వారు వేచిన ప్రతి ఆశ్చర్యమైన అద్భుత కార్యక్రమాలను జరిగించండి. Let them be healed and completely free. తండ్రి వారిని సంపూర్ణంగా స్వస్థపరిచి విడుదల దయచేయండి. Do mighty things in them today, Lord, ఈ రోజు వారికి గొప్ప కార్యక్రమాలు చేయండి. as you have their future in your hands. తండ్రి వారి యొక్క భవిష్యత్తు మీ చేతుల్లో ఉన్నది. Show it to them and give them a courage and give them a strength regarding their future. తండ్రి వారి భవిష్యత్తును వారికి చూపించి వారిని బలపరిచి వారికి సమాధానము దయచేయండి. We receive these blessings from your hand. తండ్రి మీ చేతిలో నుంచి యొక్క ఆశీర్వాదం నేను పొందుకొనుచున్నాను. In Jesus' name. యేసు నామమున. God bless you. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు నామంలో అందరికీ వందనాలండి. నా పేరు హెచ్ఎం సుధీర్ కుమార్. మాది ఆలూరు పట్టణం, కర్నూలు జిల్లా.
యేసు పిలుచున్నాడు మినిస్ట్రీస్తో మా భాగస్వామ్యం 1986 సంవత్సరం నుండి మొదలైంది. మా తల్లిదండ్రులైన యేసురత్నం గారు, శారమ్మ గారు మేము పుట్టినప్పటి నుంచే మమ్మల్ని యవ్వన పాలిభాగస్తులుగా చేర్చారు. మమ్మల్ని యవ్వన పాలిభాగస్తులుగా చేర్చినప్పటి నుండి మా ఆశీర్వాదాలు ప్రారంభమయ్యాయండి. మరి నా జీవితానికి వస్తే నేను 10వ తరగతి వరకు మా ఊరిలోనే చదివాను. దేవుని దయ వల్ల నేను దేవుడిచ్చిన జ్ఞానాన్ని నుండి మెరిటోరియస్ స్టూడెంట్గా పాస్ అయ్యాను. ఇంటర్లో నేను ఒక్కసారిగా తెలుగు మీడియం నుంచి ఇంగ్లీష్ మీడియం కన్వర్ట్ అయ్యానండి. అయినా కూడా దేవుడు నా చదువుల్లో ప్రాబ్లం ఏమీ లేకుండా మా కాలేజ్ లెవెల్లోనే నన్ను సెకండ్గా ఉంచాడు. ఫస్ట్ టైం దేవుడు ఎవరికి సాధ్యం కానటువంటి 900 మార్కులు దేవుని కృప ద్వారా నేను క్రాస్ చేయగలిగాను. తర్వాత నేను బీఫామ్ అనంతపూర్లో చేరానండి. బీఫామ్లో ఉన్నప్పుడు నా ఆశ నేను ఒకసారైనా కాలేజ్ టాపర్గా రావాలని, కానీ అది నెరవేరకపోయినప్పటికీ నేను దేవుని యందు ఆశ కలిగి ఉన్నాను. అప్పుడు నా ఎంఫామ్ ఎంట్రన్స్ కోసం జరిగే నేషనల్ టెస్ట్లో దేవుడు నాకు 40,000 మంది అప్పేర్ కాగా దేవుడు నాకు అద్భుతకరంగా 1579వ ర్యాంక్ ఇచ్చాడు. అప్పుడు నేను ఎంఫామ్ జాయిన్ అయ్యానండి. ఎంఫామ్లో దేవుడు నా ఆశను తీర్చాడు. ఎంఫామ్ ఫస్ట్ ఇయర్ ఫస్ట్ సెమిస్టర్లో నన్ను దేవుడు కాలేజ్ టాపర్గా ఉంచాడు. అది కాలేజ్ టాపర్గా ఉంచిన తర్వాత నేను ఎంఫామ్ ఫస్ట్ ఇయర్ ఫస్ట్ సెమ్ అయిపోయిన తర్వాత నేను గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి వచ్చిన ఒక నోటిఫికేషన్ గవర్నమెంట్ లెక్చర్స్ ఇన్ పాలిటెక్నిక్ అనే దానికి అప్లై చేశాను. అందులో నేను జోన్ 4కి సంబంధించిన వ్యక్తిని కావడంతో 2 పోస్టులు మాత్రమే ఉండేటివి. అందులో నాకు సంబంధించి బీసీసీలో 1 పోస్ట్ మాత్రమే ఉండింది. నేను ఆ ఎగ్జామ్కి అప్లై చేసి ఎగ్జామ్ రాశాను. తర్వాత దాని గురించి నేను మర్చిపోయాను. కానీ అనుకోని రీతిగా మరి ఒకరోజు రాత్రి నేను మెయిల్ చూసేటప్పుడు నాకు ఏపీపీఎస్ నుంచి కాల్ లెటర్ వచ్చింది. నేను దేవుని ప్రార్థించుకొని ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళాను. ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళి ఇంటర్వ్యూ అపియర్ అయ్యి డిసెంబర్ 10వ తారీఖున ఇంటర్వ్యూ జరిగిందండి. ఇంటర్వ్యూ అపియర్ అయ్యి వచ్చిన తర్వాత నేను దేవుని జన్మదినం క్రిస్మస్ జరుపుకునేపాటికి నాకు రిజల్ట్ రావాలని ఆశించాను, కానీ రాలేదు. మరి డిసెంబర్ 27వ తేదీ మరి రిజల్ట్స్ నెట్లో అప్లోడ్ చేశారండి. నేను ఆ రిజల్ట్స్ చూసి ఆశ్చర్యపోయాను, దేవుడు నన్ను సెలెక్ట్ చేసుకున్నాడని. కానీ అప్పుడు అనేకమైన అవాంతరాల వల్ల పోస్టులు కాల్ లెటర్స్ ఇవ్వరు, దాన్ని లేట్ అవుతుంది అని చెప్పారు. అయినప్పటికీ నేను దేవుని యందు విశ్వాసం నుంచి ప్రార్థించుకున్నాను. అప్పుడు అనుకోని రీతిగా ఇంతవరకు ఎప్పుడూ అంత ఫాస్ట్ రిక్రూట్మెంట్ జరగలేదండి. మరి దేవుడిచ్చిన కృపను బట్టి నేను నా ఉద్యోగ జీవితంలోకి ఫిబ్రవరి 11వ తేదీ 2013వ సంవత్సరంలో ఎస్జిపిఆర్ గవర్నమెంట్ పాలిటెక్నిక్ కర్నూలులో చేరానండి. దేవుడు నాకు అద్భుత రీతిగా మరి నా జీతం వచ్చేసి 40,000గా ఫిక్స్ చేశారు. అదే కాకుండా దేవుడు నన్ను 24 సంవత్సరాలకే ఒక గెజిటెడ్ ఆఫీసర్గా ఉంచినందుకే దేవునికి వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను. తల్లిదండ్రులైనటువంటి మీరు మీ పిల్లల జీవితాల్లో కూడా ఇటువంటి ఆశ్చర్యకారాలు అద్భుత కార్యాలు దేవుడు చేయాలంటే ఈరోజే యేసు పిలుచున్నాడులోని యవ్వన భాగస్థుల పథకంలో మీ పిల్లలను చేర్చండి, అద్భుతమైన ఆశీర్వాదాలు పొందండి. మరి నాకు ఈ సాక్ష్యాన్ని అనుగ్రహించిన దేవునికి నేను సర్వ మహిమ చెల్లిస్తున్నాను. అదేవిధంగా నా కోసమే ప్రార్థించిన యేసు పిలుచున్నాడు ప్రార్థన యోధులకు పాల్దినకరానయ్య గారికి వారి కుటుంబానికి వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను. యవ్వన భాగస్థుల పథకంలో చేరినటువంటి ఈ కుటుంబానికి మన ప్రభువైనటువంటి యేసుక్రీస్తు వారు మన ప్రియ సహోదరులు డాక్టర్ పాల్ దినకరణ గారి కుటుంబం చేసినటువంటి ప్రార్థనల ద్వారా, అలాగే ప్రార్థనా గోపురంలో చేసినటువంటి ప్రార్థనా యోధుల ప్రార్థనల ద్వారా దేవుడు చేసినటువంటి గొప్ప ఆశీర్వాదములను అద్భుతాలను మీరు చూశారు కదా. నేడే యవ్వన భాగస్థుల పథకంలో మీ చిన్నారులను చేర్పించండి. మా చిరునామా ప్రార్థనా గోపురం నంబర్ 16, డాక్టర్ డిజిఎస్ దినకరన్ రోడ్, చెన్నై 600028. God bless you.